हेलो फ्रेंड्स केमिति अछंती समस्ते आशा करछि समस्ते भलर थिबे। शिक्षा संवाद आमे सीरीज स्टार्ट करिछु। एथिरे सबु जहाँ भी आछि सब्जेक्ट ताको आमे डिस्कशन करूछु। उड़ियार प्रथम भाग को आमे डिस्कशन ऑलरेडी करि सारछु एमसीक्यू आउ एहार लॉन्ग क्वेश्चन गुडी को मध्य आगु को डिस्कशन करा जिवो। तो आज आमे ओडिया पार्ट 2 रो एमसीक्यू डिस्कशन करिबा। तो प्रथम क्वेश्चन कोन टिके प्रिंट खराब आस्था होची सेति पई फोटो भी टिके खराब आछुची हला। नेक्स्ट थॉट टू ट्राई करा जिवो टिके भलो से फोटो रखिया पई। उत्कल जननी कहा द्वारा विमंडित होइथिबा कथा हमर बंदे उत्कल जननी कविता रे कुहा आइछि। आंसर कोन हबो सुंदर मंदिर द्वारा हला विमंडित। तो कविता रे कोन कुहा आइछि सुंदर मंदिर मंडित देशा सेति पई एडी कोन को हबो आंसर सुंदर मंदिर विमंडित कथा कुहा आइछि हला। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नर केउटी कांत कवि गल्प संकलन अटे माने चारटा ऑप्शन रु कोउटा गप कोउटा शरीर माध्यम कटक सॉरी एटा चटक हला कटक ही आइछि चटक चंद्रहास चंपू देही पद पल्लव मुदारम आउ कटक सफर कोउटा आंसर हबो। आंसर हबो देही पद पल्लव मुदारम हला। नेक्स्ट भीमंक सिंहनाद रड़ी कविता टी कवि सारला दास को रचित महाभारत रो केउ पर्व रु आनीता। महाभारत रे केतरा पर्व अछि टोटल रे 18टा पर्व अछि हला। आदि पर्व मध्य पर्व माने एमती तो ताइरो केउ पर्व विराट पर्व हबनी कारण विराट राजा का पाखरे जो भेष बदलैकी रहिथिले पंच पांडव सिडा होछि विराट पर्व हला। एटा ता परर पर्व आदि पर्व मध्य हबनी प्रथम पर्व आदि पर्व हला। वन पर्व मध्य हबनी बाकी रहिला कोन हबो गदा पर्व रे ही भीम गदा द्वारा दुर्योधन को वध करथिले। पार्वती बोइले भीमसेन आंभ डैश एटा डायरेक्ट कविता रु पचार देइछि आंभ कोन हबो टिके मन पकाओ। आंसर हबो उपगारी भीमसेन आंभ उपगारी। उपेंद्र भंजकर केउ काव्य को राम काव्य बोली कुहा जाए कोउटा को राम काव्य कुहा होछि कला कौतुक प्रेम सुधानिधि कोटि ब्रह्मांड सुंदरी वैदेहिस विलास किए कहि परियो एटा देखिले ही जना पड़छि वैदेहिस विलास हला। गलाणी तो गला कथारे संगात एही कवितांशटी काहार अटे हला। मन पड़छि किछि बलदेव रथंकर हला कवि सूर्य बलदेव रथंकर एटा हला। जदि कविताटा जदि आमे आवृत्ति करिबा मन पकेउ चेष्टा करिबा एमती किछि लेखा आइछि धन्य रथे तुम्भ जन्म शुभक्षणे मृत्युंजय तुम्भे उत्कल भुवने तुम्भ माटी देह ग्रासिछि श्मशान मात्र जोशो देहे तुम्भे आयुष्मान एमिति किछि कोई कहि कि हमर कहा को मृत्युंजय कहा गला आमर कवि सूर्य बलदेव रथं को कहा गला। आमर गलाणी तो गला कथार संगात इंट्रोड्यूस करिदि एई गलाणी तो गला कथार संगात किए गाउथला मीनजीवी माने गाउथले जेतेबेले से माने गृहमुख होइकी फेरुथले संध्या समय रे। तापर क्वेश्चन हला सीतांको दुख राशि उपशमन निमंते मधुर भाषा रे किए डाकिथिले। आंसर कोन हबो उषा मधुर भाषे आसोसी एमती गोटे किछि धाडी अछि मोर एग्जैक्टली एबे मुह को आसुनी हला। नेक्स्ट होची नवजुग साहित्य संसद जरिया रे केउ चिंताधारार कविता रचना करा जायछि। आंसर कोन हबो एटा तमर को पाठरो आछि के जदी मन पकई पारथो मन पकाओ साम्यवाद हला। एटा हमर जो पूरा शेष पाठडा अछि ओडिया साहित्य कथा सेइथरो ए क्वेश्चन डा आछि हला। चूर्ण करू रे संध्यन तब डैश र पर्वत किछि मन पड़छि पीडनर पर्वत हला। निज हृदय को मजबूत करिवा लागि कवि माटी माँ को कौन मागिचंती कौन कहते धैर्य मागिचंती एटा समस्त जानिथिबो अमाप धरिजु दे टिके मते निदा हो मोर छाती हला। लक्ष्मीकांत महापात्रंकर पितांक नाम कौन थिला एटा पूरा डेड इजी क्वेश्चन डा हला। कौन चौधरी भागवत प्रसाद सामंत
ରାୟ ହେଲା। ତାपर କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, କାନ୍ତ କବିଙ୍କର ଯେଉଁ ଲେଖା ଗୋଟେ ଅସହଯୋଗୀର ଆତ୍ମକଥା ଗଦ୍ୟ ରଚନାଟି କେଉଁ ପତ୍ରିକାରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା? ହେଲା, ଏଇଟା କାନ୍ତ କବି ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ ମହାପାତ୍ରର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟା ଆସିଛି। ଆନ୍ସର କ'ଣ ହେବ? କେଉଁ ପତ୍ରିକା? ଉତ୍କଳ ସାହିତ୍ୟ ପତ୍ରିକାରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା। ଶିକ୍ଷା ସମାପନ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଶିକ୍ଷିତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର କ'ଣ ହୋଇଯାଏ? ପୁନର୍ଜନ୍ମ ଘଟିଯାଏ ବୋଲି ଆମେ ପଢ଼ିଛନ୍ତି। ହେଲା, ଏଇଟା ଜନ୍ମଭୂମି ପାଠର। କୃଷ୍ଣଙ୍କର ନବସଂସାରର ମଦ୍ୟପ ବଂଶଧର ଓ ସାଙ୍ଗସାଥୀ କେଉଁଠାରେ ପରସ୍ପର ହଣାହଣି ହୋଇ ଧ୍ୱଂସ ହୋଇଗଲେ? ହେଲା, କେଉଁଠି? ଏଇଟା ବି ବଢ଼ିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟା। ହେଲା, କିଏ କହିପାରିବ? ଏରେକେରା ବଣରେ। କେଉଁଠି? ଏରେକେରା ବଣରେ। କ'ଣ ପାଇଁରେ? ସେ ଜନ୍ମଭୂମିକି ଧୋକା ଦେଇଥିଲେ ବୋଲି ଲେଖକଙ୍କ ଭାଷାରେ। ଲେଖକଙ୍କର ଲେଖନୀ ମୁନରେ ତାଙ୍କେ ଯାହା ଲେଖିଛନ୍ତି ଆମେ ତା ଅନୁଯାୟୀ ପଢ଼ିବା। ହେଲା, ସଭ୍ୟତା ଓ ବିଜ୍ଞାନ ପ୍ରବନ୍ଧଟି ଉତ୍କଳ ସାହିତ୍ୟ ପତ୍ରିକାରେ କେବେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା? ଏ ଯେଉଁ ସଭ୍ୟତା ଓ ବିଜ୍ଞାନ ପାଠଟା ଉତ୍କଳ ସାହିତ୍ୟ ପତ୍ରିକାରେ କେବେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା? ଆନ୍ସର ହେବ 1942 ମସିହାରେ। ହେଲା, ବିଜ୍ଞାନର ଅପକାରିତା ମାନବର କେଉଁ ଗୁଣ ଯୋଗୁଁ ସଂଗଠିତ ହେଉଛି? ଅପକାରିତା ମାନେ କ'ଣରେ? ଖରାପ ଗୁଣଟା ବିଜ୍ଞାନର କ'ଣ ପାଇଁ ଦେଖାଗଲା? ମାନେ ମାନବର କେଉଁ ଗୁଣ ଯୋଗୁଁ ଆମର ସେ ମାନେ ବିଜ୍ଞାନର ବ୍ୟାଡ୍ ସାଇଡ଼୍ଟା ବାହାରକୁ ଆସିଲା? କ'ଣ ପାଇଁ? ଜ୍ଞାନର ସ୍ୱଳ୍ପତା ଯୋଗୁଁ। ହେଲା, କମ୍ ଜ୍ଞାନ ଯୋଗୁଁ। ଆମ ଦେଶର ଭାଷା ସମସ୍ୟା କହିଲେ ଲୋକେ କାହାର ବିବାଦ କଥା ବୁଝନ୍ତି? କାହାର? ହିନ୍ଦୀ ଇଂରାଜୀର ବିବାଦ କଥା। ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାକୁ କିଏ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି ହିଁ ନାହିଁ। କେଉଁ ଛଳନାରେ ଶିକାର ହେବା ଫଳରେ ଜନତା ଜନାର୍ଦ୍ଦନ ଶବ୍ଦର ଯୁଗଳ ଉପରେ ମଇଳା ଜମି ଯାଇଛି? କ'ଣ ପାଇଁ ଆଜି ଜନତା ଜନାର୍ଦ୍ଦନ କହିଲେ ଆମ ମନକୁ ଗୋଟେ କ'ଣ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଚିନ୍ତା ଆସୁଛି? କାହା ଯୋଗୁଁ? ଏଇ ରାଜନୈତିକ ଦୃଷ୍ଟି ରାଜନୈତିକ ପାର୍ଟି ଯୋଗୁଁ, ରାଜନୈତିକ ଦଳ ଯୋଗୁଁ। କାରଣ ଯିଏ ବି ଭୋଟ ମାଗିବାକୁ ଆସୁଛି କ'ଣ କହୁଛି? ମୁଁ ଜନତା ଜନାର୍ଦ୍ଦନ ହେବି, ଲୋକମାନଙ୍କର ଦୁଃଖ ହରଣ କରିବି। ସେଇଥିପାଇଁ ଆଜି ସେଇ ଶବ୍ଦ ଉପରେ ମଇଳା ଜମି ଯାଇଛି ବୋଲି କହିବା। କାରଣ ଜନତା ଜନାର୍ଦ୍ଦନ କେବଳ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଇଁ ହିଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ। କାହା ପାଇଁ? ଭଗବାନଙ୍କ ପାଇଁ। କାରଣ ଭଗବାନ ହିଁ ଜନତା ଜନାର୍ଦ୍ଦନ ଅଟନ୍ତି। ଅର୍ଦ୍ଧ ଶତାବ୍ଦୀର ଓଡ଼ିଶା ତହିଁରେ ମୋର ସ୍ଥାନ, ଏହି ପୁସ୍ତକର ରଚୟିତାଟା କିଏ? ଆନ୍ସର କ'ଣ ହେବ? ଗୋଦାବରୀଶ ମିଶ୍ର। ସ୍ୱର୍ଗରେ ଇମର୍ଜେନ୍ସି, ଏହି ଗଳ୍ପ ପୁସ୍ତକର ରଚୟିତା କିଏ? ସ୍ୱର୍ଗରେ ଇମର୍ଜେନ୍ସି ହରେକୃଷ୍ଣ ମହାତାବ। ତାପରେ 21 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଗାଳ୍ପିକ କାଠୁରିଆର ପାରିବାପଣ ଉପରେ କାହିଁକି ସନ୍ଦେହ କଲେ ରେ? ମାନେ କାଠୁରିଆ କାଠ ହାଣିପାରିବ ନାହିଁ ବୋଲିକିରି କ'ଣ ପାଇଁ ସନ୍ଦେହ କଲେ? କାରଣ ବୟସ ଆଉ ତାର ଚେହେରାରୁ ସନ୍ଦେହ କଲେ। କାଠୁରିଆ ରୁଦ୍ରମୂର୍ତ୍ତି ଦେଖିଲା ପରେ ଗାଳ୍ପିକ କ'ଣ କଲେ? ଗାଳ୍ପିକ କ'ଣ କରିଥିଲେ? ନିଜେ ଭୟଭୀତ ହୋଇଥିଲେ। ରାଜନୀତିର ବ୍ରହ୍ମାସ୍ତ୍ର ହୋଇଛି ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର, এই ଉକ୍ତିଟି କାହାର? ତ କାଠୁରିଆ ଯେତେବେଳେ ରାଗିଗଲା, ରୁଦ୍ରମୂର୍ତ୍ତି ମାନେ କ'ଣ? କାଠୁରିଆର ରୁଦ୍ରମୂର୍ତ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଗାଳ୍ପିକ ଦେଖିଲେ, ଗାଳ୍ପିକ ନିଜେ ଡରି ଯାଇଥିଲେ। ହେଲା, ତାପରେ ରାଜନୀତିର ବ୍ରହ୍ମାସ୍ତ୍ର ହୋଇଛି ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର। ଟିକେ ପୁଣି ପଛକୁ ଯାଇ କହିବାକୁ ପଡ଼ିଲା, କାରଣ କିଏ ବୁଝିପାରିଥିବ କିଏ ନାହିଁ ଭାବି। ହେଲା, ରାଜନୀତିର ବ୍ରହ୍ମାସ୍ତ୍ର ହୋଇଛି ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର, ଏ ଉକ୍ତିଟା କାହାର? କିଏ କହିଛି? ଆନ୍ସର ଦୀର୍ଘଦେଇ ପୁରୁଷଙ୍କର। କ'ଣ? ଦୀର୍ଘଦେଇ ପୁରୁଷଙ୍କର ଏ ଉକ୍ତିଟା ଥିଲା। ଦୟାନଦୀ କୂଳରେ କଳିଙ୍ଗ ଯୁଦ୍ଧ ହେବାର ଅବଶ୍ୟମ୍ଭାବୀ କାରଣଟି କ'ଣ? ଦୟାନଦୀ କୂଳରେ କାହିଁକି କଳିଙ୍ଗ ଯୁଦ୍ଧ ହୋଇଥିଲା? ଆନ୍ସର କ'ଣ ହେବ? ବିସ୍ତାରିତ କ୍ଷେତ୍ର ସେଇଠି ଥିଲା ବୋଲି ହେଇଥିଲା। ହେଲା, ପୂର୍ବରେ ତୁମେ ଯେତିକି ଯୁଦ୍ଧ ଦେଖିବ, ନଦୀ ପାଖରେ ଯେଉଁ ବଡ଼ ବଡ଼ ଏରିଆ ଥାଉଛି, ସମତଳ ଏରିଆରେ ହିଁ ଯୁଦ୍ଧ ହେବ। ହେଲା,
ବ୍ୟାଟଲ୍ ଅଫ୍ ପ୍ଲାସି ହଉ କି ଆମର କର୍ଣ୍ଣାଟିକ୍ ୱାର୍ସ ହଉ ହେଲା, ପ୍ରଥମ କର୍ଣ୍ଣାଟ ଦ୍ୱିତୀୟ କର୍ଣ୍ଣାଟ ଯୁଦ୍ଧ। ଠାକୁର ଆଉ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ନାହାନ୍ତି ବୋଲି ମଧୁ ତିଆଡ଼ି କାହିଁକି ଭାବୁଥିଲେ? କାହିଁକି ଭାବୁଥିଲେ? ପାପ ଅନ୍ୟାୟ ଓ କ'ଣ ଅତ୍ୟାଚାର ଯୋଗୁଁ ହେଲା ବା ଅନାଚାର ଯୋଗୁଁ, ପାପ ଅନ୍ୟାୟ ଅନାଚାର ଯୋଗୁଁ ଠାକୁର ଆଉ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ନାହାନ୍ତି ବୋଲି ମଧୁ ତିଆଡ଼ି ଭାବୁଥିଲେ। ମୋତେ ଯେତେ ମାଠିବୁ ମାଟ ଗଳ୍ପରେ ଏକଥା କାହାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି କୁହାଯାଇଛି? ଏ କଥାଟା କାହାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିକି କୁହାଗଲା? କାହାକୁ? ନଟୱର ବାବୁଙ୍କର ସାନ ଝିଅକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି କୁହାଯାଇଥିଲା। ସୁବ୍ରତଙ୍କର ଆନୁମାନିକ ବୟସ କେତେ ଥିଲା? କେତେ ଥିଲା? 35 ହେଲା। ଫଲ୍ଗୁ ନାଟକରେ କେଉଁ ପରିବାରର ଚିତ୍ର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ? କେଉଁ ପ୍ରକାର ପରିବାରର? ଆନ୍ସର କ'ଣ ହେବ? ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ପରିବାର ବା ମିଡ଼ିଲ୍ କ୍ଲାସ୍ ଫ୍ୟାମିଲି ହେଲା, ଯିଏକି ଆମେ ସମସ୍ତେ ମିଡ଼ିଲ୍ କ୍ଲାସ୍ ଫ୍ୟାମିଲି ବୋଲି କହିପାରିବା ନିଜକୁ। ନରସିଂହ ଦେବ କେଉଁ ବଂଶର ଦାୟାଦ ଥିଲେ? ନରସିଂହ ଦେବ କେଉଁ ବଂଶ? ଏଇଟା ତ ମାନେ ବହୁତ ଇଜି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟା ହେଲା, ତଥାପି ମୁଁ କହିଦେଉଛି କାରଣ ପରେ କମେଣ୍ଟରେ ମାନେ ବହୁତ କମ୍ ପିଲା ହିଁ କମେଣ୍ଟ କରୁଛ, ସେମାନଙ୍କୁ ପିନ୍ ଦେଲେ ମଧ୍ୟ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି କିଏ ବି, ତଥାପି ମୁଁ କହିଦେଉଛି ହେଲା, ମୁଁ ଆଉ କିଛି ଛାଡ଼ୁନି ତମ ଉପରେ। କ'ଣ ହେବ? ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶ ହେଲା, ବହୁତ ଇଜି। 1200 ବଢ଼େଇର ଦାୟ ନା ପୁଅର ଦାୟ ହେଲା, 1200 ବଢ଼େଇର ଦାୟ ନା ପୁଅରେ ଦାୟ? ଏ ଉକ୍ତିଟି କାହାର ଥିଲା? କିଏ କହିଥିଲା ଏଇଟା? ଏବେ ତ ଗୋଟେ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂରେ ଚାଲିଛି ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ହେଲା କି, ଆମର ମାନେ ଏଆଇ ଉପରେ, ଏଆଇକୁ ନେଇକି ବନା ହେଇଛି ଆମର କୋଣାର୍କ ଉପରେ। ସେ ପୁରା କୋଣାର୍କ ମୁଣ୍ଡି ମାରିଲା ଗୋଟେ, ସେ ଭିତରେ ଯାଇକି ଏବେ ଧର୍ମା ମନ୍ଦିର ଉପରକୁ ଚଢ଼ିଲାଣି, ଏବେ କ'ଣ ହେବ ଏମିତି ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓଟି ହେଇଛି। ହୁଏତ ତୁମମାନେ ସମସ୍ତେ ଦେଖିଥିବ। ଏଇଟା ତୁମକୁ ପଢ଼ିଲା ବେଳେ ମୋର ସେଇଟା ହଠାତ୍ ମନକୁ ଆସିଗଲା। 1200 ପୁଅର ନାଇଁ ସରି 1200 ବଢ଼େଇର ଦାୟ ନା ପୁଅର ଦାୟ କହିଲା ବେଳୁ ଏପଟେ ଧର୍ମା ଚଢ଼ି ଯାଇଥିଲା ହେଲା। ତ ଆନ୍ସର କ'ଣ ହେବ? ଦ୍ୱିତୀୟ ଶିଳ୍ପୀ। ବାକ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ କାହା ପରେ କେଉଁ ପଦ ରହିଲେ ବାକ୍ୟର ଭାବକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ବୁଝି ହୋଇଥାଏ? କ'ଣ ରହିଲେ? ଆସକ୍ତି ରହିଲେ ହେଲା। କହି ବୋଲି ପାରିଲା ଯିଏ, ପଚା ସିଙ୍ଗୁଡ଼ି ବିକେ, ବିକିଲା ସିଏ ବା ବିକେ ସିଏ ହେଲା। ଆନ୍ସରଟା କ'ଣ ହେବ? ପଚା ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ହେବ ହେଲା। ଏଇଟା ପ୍ରଥମେ ରାୟ ଦେଇଛି। ସମସ୍ତ ବାକ୍ୟର ସମାପିକା କ୍ରିୟାଯୁକ୍ତ ଅଂଶକୁ କ'ଣ କହୁଛତିରେ? ଏଇଟା ପୁରା ଡାଇରେକ୍ଟ ପୁରା ଡେଫିନେସନ୍ ଯାକୁ ପଚାରିଛି ହେଲା। ଏଥିରେ ବୁଝିବାର ଆଉ କିଛି ନାହିଁ, ଏଇଟା ଡାଇରେକ୍ଟ ଘୁଷା ଟାଇପ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟା ହେଲା କି, ଖଣ୍ଡ ବାକ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ନେକ୍ସଟ ଯିବା, ବାକ୍ୟରେ ଦ୍ୱିକର୍ମକ କ୍ରିୟାପଦ ଥିଲେ କେଉଁ କର୍ମ ପରେ କେଉଁ କର୍ମ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ? ଏଇଟା ସେ ଆମର ଗୁରୁ ଶିଷ୍ୟ ଉପରେ ଗୋଟେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ବି ଦେଇଛି ହେଲା। ସମସ୍ତେ ଆକୁ ଭଲସେ ମନେ ରଖିବେ, ଏଇ ରିଲେଟେଡ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ବେଶୀ ଆସେ। କ'ଣ ହେବ? ଗୌଣ କର୍ମ ପରେ ଯାଇକି ଆମର ମୁଖ୍ୟ କର୍ମ ଆସେ। ତୁମକୁ ଏମିତି ବି ମନେ ରଖିପାରିବ, ଆମର ହେଲ୍ପିଂ ଭର୍ବ ପରେ ମେନ୍ ଭେର୍ବ ଆସେ ହେଲା। ସେ ମାନେ ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ତ ସେଇଟା ନାହିଁ, ଏଇଟା କର୍ମ କହିଛି, ସେଇଟା ଭର୍ବ ମାନେ କ୍ରିୟା ହେଇଯାଉଛି। ତ ମାନେ ସେମିତି କିଛି ମନେ ରଖିବା ପାଇଁ ଟ୍ରିକ୍ ବୋଲି ଭାବିପାରିବ ହେଲା। ଗୌଣ ପରେ ସାନ ପରେ ବଡ଼ ଆସେ। ଅଜ୍ଞାତ ଯୁବକ ଆଶ୍ରୟ ଦେବା ଠିକ୍ ହେଲା ନାହିଁ। ଅଜ୍ଞାତ ଯୁବକକୁ ଆଶ୍ରୟ ଦେବାଟା ଠିକ୍ ହେଲାନି। ଏବେ ତୁମେ କହିଲେ କ'ଣ ସିଏ ନା, ଆକୁ ବିବୃତ୍ତି ସୂଚକ କର। ବିବୃତ୍ତି ମାନେ ଏମିତି ଗୋଟେ ଆମେ ଗୋଟେ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ପାସ୍ କରିବା ହେଲା କି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଆଦେଶ ଦେଲା ପରି କଥା କହିବା, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗୋଟେ ମାନେ ନିୟମ ପାଳିଲା ପରିଆ ଗୋଟେ କଥା କହିଲେ ତାକୁ ଆମେ ବିବୃତ୍ତି ସୂଚକ ବୋଲି କହିବା। ମାନେ ଗୋଟେ ଜେନେରାଲ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ। ଏ ଭିତରୁ କେଉଁଟା ହେବ ଦେଖ? ଅଜ୍ଞାତ ଯୁବକକୁ ଆଶ୍ରୟ ଦେବା ଭୁଲ, ଅଜ୍ଞାତ ଯୁବକକୁ ପୁଣି ଆଶ୍ରୟ ଦେଲ, ଏଇଟା ତ ହେବନି, ଏଇଟା ପୁଣି ଲାଗିଲା, ଏଇଟା କ'ଣ କ'ଣ ଲାଗିଯାଇଛି ଏମିତିକା ଏଲିମିନେଟ୍ ହେଇଯାଉଛି ହେଲା କି। ଏଇଟା ପୁଣି ଲାଗିଲା ଏଲିମିନେଟ୍, ଏଇଟା କ'ଣ ଲାଗିଲା, ଏଇଟା କ'ଣ ଲାଗିଲା, ଆଉ ବଳକା କେଉଁଟା ରହିଲା? କଟା ରହିଲା, ତ କ ହେବ ଆନ୍ସର। ଯେ ବେଶୀ ଜିଦ୍ କରେ ସେ ଜିଦ୍ ଖୋର। ତ ଏଇଠି କେଉଁ ପ୍ରକାର ସଂକ୍ଷେପଣ ୟୁଜ୍ କରାହେଇକି ଆକୁ ଏଡ଼ଟ ଧାଡ଼ିଟାକୁ ସାନ ପଦରେ ଆମେ ପ୍ରକାଶ କଲେ, କେଉଁଟା? ଆନ୍ସର କ'ଣ ହେବ? ଏଇଟା ବହିରୁ ତୁମେ ଯାହା ବି ଦେଇଛି ପୁରା ଭଲସେ ପଢ଼ି ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ହେଲା, ନହେଲେ ହେବ ନାହିଁ।
36 ର ଆନ୍ସର କ'ଣ ହେବ ନିଜେ ଭାବି ସାରିଲ ତ ମୁଁ ଆନ୍ସର କହୁଛି ଘ। କ'ଣ ଘ। ବୁଝିଲେ ତ ଆନ୍ସର ହେବ ସମାର୍ଥବୋଧକ ଶବ୍ଦ ମାନେ ସମାନ ଅର୍ଥବର୍ଦ୍ଧକ ଶବ୍ଦ ଦ୍ୱାରା। ମାନେ ଯେମିତିକି ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ବେଶୀ ଜିଦ୍ କରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ବାପା ଆଦ୍ୟ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଆମେ ଲେଖିପାରିବା ଜିଦଖୋର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବାପା ନାପସନ୍ଦ କରନ୍ତି। ହେଲା କେଉଁ ବର୍ଣ୍ଣ ପରେ କେଉଁ ବର୍ଣ୍ଣ ପରେ ନ ଥିଲେ ତାହା ଅଣ ହୁଏ। ଆନ୍ସର କ'ଣ ହେବ ଆନ୍ସର ହେବ ରୁ ର ଆଉ ସ। ହେଲା ବୁଝିଲା ଏଇଠି ଅପସନଟା ମାନେ କ ବି ହେଇପାରେ କେତେଜଣ କ ବି ଭାବୁଛ ସେମାନେ ବି ଠିକ୍ ହେଲା କି ଏଠାରେ ହୁଏତ ଏମିତି ଗୋଟେ ଅପସନ ଦେବା କଥା ଯେ ଉଭୟ କ ଆଉ ଗ କାରଣ କ ବର୍ଗ ଆଉ ପ ବର୍ଗ ପରେ ମଧ୍ୟ ଆମର ନଅଟା ଅଣ ହୁଏ ହେଲା କି ରୁ ଆଉ ର ଆଉ ସ ଆଉ କ ବର୍ଗ ଯେମିତି କ ଖ ଗ ଘ ଙ ପ ବର୍ଗ ପ ଫ ବ ଭ ମ ହେଲା ଏ ଜାଗାରେ ବି ହୁଏ ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ଆସିଲା ଭୌଗୋଳିକ ଏଇ ଶବ୍ଦଟା କେଉଁ ପ୍ରକାର ଶୁଦ୍ଧି ଶବ୍ଦ ହେଲା ମାନେ କେଉଁ ପ୍ରକାର ଅଶୁଦ୍ଧି ଥିଲା ଆକୁ ଆମେ ଶୁଦ୍ଧି କରିଛନ୍ତି ଏଇଟାକୁ ତମେ ଜାଣିବା ପାଇଁ କ'ଣ କରିବ ଯେଉଁ ଲିଷ୍ଟ ଦେଇଛି ତମ ବୁକ୍ରେ ସେ ଲିଷ୍ଟକୁ ପୁରା ମନେ ରଖିକି ଘୋଷିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆନ୍ସର ହେବ ଏଠି କ'ଣ ତଦ୍ଧିତଗତ ହେବ ହେଲା ତଦ୍ଧିତଗତ ହେବ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ହେଲା ଆରକ୍ତ ବା ରକ୍ତିମ ଉଜ୍ଜଳ ଏକତ୍ର ଦାଶରଥୀ ପୌରୋହିତ୍ୟ ଆଉ ଭୌଗୋଳିକ ଏସବୁ ଯାକ ହେଉଛି ତଦ୍ଧିତଗତ ଅଶୁଦ୍ଧି। ତମେ କ'ଣ କରିବ କୃଦନ୍ତଗତ ଅଶୁଦ୍ଧି କଡ଼ା ମନେ ରଖିବ ବନାନଗତ ଅଶୁଦ୍ଧି ମନେ ରଖିବ ତଦ୍ଧିତଗତ ଅଶୁଦ୍ଧି ମନେ ରଖିବ କେବଳ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିଦେବନି ଯେ ଏଇଟା ମାନେ ବ ଫଳାଟା ର ଫଳା ହେଇଗଲା କି ଦୀର୍ଘ ଏଇଟା ହର୍ଷେଇ ହେବ ସେମିତି ନୁହେଁ ଏଇଟା କେଉଁ ପ୍ରକାର ଅଶୁଦ୍ଧି ଥିଲା ଆକୁ ଶୁଦ୍ଧି କରାହେଇଛି ତାକୁ ବି ମନେ ରଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ। ଅନୁସନ୍ଧାନ ଏଠାରେ ସର ମାନେ ଯେଉଁ ଆମର କ'ଣ ମ ସଟା ଆମର ପେଟ ପଡ଼ା ସ ବା ପ ସ ହେଲା ନାହିଁ କାହିଁକି କ'ଣ ପାଇଁ ହେଲା ନାହିଁ ଆନ୍ସର କ'ଣ ହେବ 39ର ଆନ୍ସର ହେବ ଘଟା ସତ୍ତ୍ୱବିଧି ନିୟମ ବହିର୍ଭୂତ ଯୋଗୁଁ ଏଇଠି ସତ୍ତ୍ୱବିଧିର ନିୟମ ଲାଗୁନି ମାନେ ଏମିତି କିଛିଟା ୱାର୍ଡ଼ ଅଛି ଯେଉଁଠି ନିୟମ ପାଳନ ହେଉନି ସେମାନେ କ'ଣ ପାଳନ କରୁନାହାନ୍ତି ନିୟମ ଏକ୍ସେପସନ୍ ବୋଲି କହିପାରିବା। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକମାନେ ଏହା କେଉଁ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଅଶୁଦ୍ଧ ଅଟେ ଲିଙ୍ଗଗତ ବଚନଗତ ବନାନଗତ ବିଭକ୍ତିଗତ ତ ମୁଁ କହିଥିଲି ନା ଏଇପରିଆ ତୁମକୁ ପଢ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେ କେଉଁ ପ୍ରକାର କେଉଁ ଗତ ଅଶୁଦ୍ଧି ହେଲା କି ଆନ୍ସର କ'ଣ ହେବ ଆନ୍ସର ହେବ ବଚନଗତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ତ ହେଲା ଆଉ ଥରେ ଲୋକମାନେ ତ ବୁଝିଲା ଆଉ ଥରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ କ'ଣ ବୁଝିପାରିଲ ନା ନାହିଁ ବଚନଗତରେ ଯାହା ଯାହା ଦେଇଛି ତୁମକୁ ମନେ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେମିତିକି ଗୋଟିଏ ପିମ୍ପୁଡ଼ିଟିଏ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକମାନେ ଜନତାମାନଙ୍କର ସବୁ ଛାତ୍ରମାନେ ସବୁ ବହି ଗୁଡ଼ିକ ଏସବୁ ହେଉଛି ଆମର ବଚନଗତ ଅଶୁଦ୍ଧି ହେଲା ମୁଁ ଯାହା ଯାହା କହୁଛି ତୁମେ ମନ ବି ରଖିପାରିବ ଶୁଣି ଆଜିକାଲି କାହାକୁ ଡ୍ୟାସ୍ କରି ରଖିବା ମାନବାଧିକାର ନିୟମ ବିରୁଦ୍ଧ ଅଟେ ଆକୁ ରୂଢ଼ି ଲଗେଇକିରି ଶୂନ୍ୟ ସ୍ଥାନ ପୂରଣ କରିବ ହେଲା ମୁହଁ ଦେବା ମାନେ କ'ଣ ମାନେ ତାକୁ ପ୍ରଶ୍ରୟ ଦେବା ଏଇଟା ତ ହେବନି ଅକଲ ସଲାମି ତ ହେବନି ଆନ୍ସର କ'ଣ ହେବ ଏକ ଘରିକିଆ ମାନେ ସାମାଜିକ ବାସନ୍ଦ କାହାକୁ ଆଜିକାଲି ଆମେ ସମାଜରୁ ବାହାର କରିବା ପାରିବା ନାହିଁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ମାନବାଧିକାରର ନିୟମ ବିରୁଦ୍ଧ ଆମେ ଗୋଟେ ମଣିଷ ହେଇକି ମଣିଷ ପଣିଆ ଭୁଲି ଯାଉଛନ୍ତି ଜଣକୁ ଅଲଗା କରିକି ହେଲା। ଆକାଶ କୁସୁମ ଆର ଅର୍ଥ କ'ଣ ଆକାଶ କୁସୁମର ଅର୍ଥ କ'ଣ ବୃଥା ସ୍ୱପ୍ନରେ ମସଗୁଲ ହେବା ମାନେ କ'ଣ ଆକାଶରେ କେବେ କୁସୁମ ଫୁଲ ଫୁଟିବାର ଦେଖିଛ କି ହେଲା ଆକାଶ କଇଁଆ ଚିଲିକା ମାଛ ମାନେ ଅସମ୍ଭବ। ତାପରେ ଧରାକୁ ସରା ମଣିବା ଛୋଟ ବୋଲି ହେୟ ଭାବ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା ଏଇଟା ତ ନୁହଁ ଅତି ଗର୍ବ ଭାବ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା ହଁ ଏଇଟା ହେଲା ପରିଆ ଲାଗୁଛି ଗୁପ୍ତ କଥା ପ୍ରକଟ କରିବା ନା କାହାକୁ ଖାତିର ନ କରିବା ନାହିଁ ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ହେବ ନାହିଁ ତ ଆନ୍ସର ହେବ ଖ। କେଉଁ ଛନ୍ଦ ଗାନ କଲା ବେଳେ ଗାୟକ ସ୍ୱର ଲମ୍ବାଇ ନିଜ ସୁବିଧାରେ ବିଶ୍ରାମ ନିଏ କେଉଁଟା ନିଜ ସୁବିଧାରେ ବିଶ୍ରାମ ନିଏ ହେଉଛି ଦାଣ୍ଡି ବୃତ ହେଲା।
ଯମକ ଅଳଙ୍କାର ମୁଖ୍ୟତଃ କେତେ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ? ଆନ୍ସର ହେବ 5 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ। ତ 5 ଭାଗଟା କ'ଣ କ'ଣ? ଆଦ୍ୟ ଯମକ, ମଧ୍ୟ ଯମକ, ପ୍ରାନ୍ତ ଯମକ, ମାଳ ଯମକ ଏବଂ ସର୍ବ ଯମକ। ହେଲା, 5 ପ୍ରକାର ଯମକ ଇଜ୍ ଟୁ 5। ଯେଉଁଠାରେ ଶବ୍ଦ ଖଣ୍ଡିତ ହୋଇ ଭିନ୍ନାର୍ଥ ପ୍ରକାଶ କରେ ତାହାକୁ କ'ଣ ଅଳଙ୍କାର କହିବା ବା କେଉଁ ଅଳଙ୍କାର କହିବା? ଆନ୍ସର କ'ଣ ହେବ? ସଭଙ୍ଗ ଶ୍ଲେଷ। ହେଲା, ଖଣ୍ଡିତ ହୋଇକି, ହେଲା, ଯେଉଁଟା ଏକାଠି ରହିକିରି ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ କରିବ, ମାନେ ଅଛି ସବୁ ଯାକ ସମ୍ଭଙ୍ଗ, ଅଭଙ୍ଗ, ଭଙ୍ଗାଭଙ୍ଗ, ଏ ସବୁ ଯାକକୁ ତମେ ମନେ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯଦି ଆମେ ଟିକେ ରିଭାଇଜ କରିବା, ହେଲା, ଯେଉଁଠାରେ କ'ଣ ହେଉଛି ଶବ୍ଦକୁ ନ ଭାଙ୍ଗିକି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଅର୍ଥ କରାଯାଏ ସେଇଠି ଅଭଙ୍ଗ ଶ୍ଲେଷ। ହେଲା, ଯେଉଁଠାରେ ଶବ୍ଦକୁ ଭାଙ୍ଗିକି ଭିନ୍ନାର୍ଥ ପ୍ରକାଶ କରାଯାଏ, ହେଲା, ସିଏ ହେଉଛି ସଭଙ୍ଗ ଶ୍ଲେଷ। ଆଉ ଯେଉଁଠି ଅଭଙ୍ଗ ସଭଙ୍ଗ ଦୁଇଟା ଯାକ ମିଶି ଥାଉଛି ତାକୁ କହିବା ଭଙ୍ଗାଭଙ୍ଗ ଶ୍ଲେଷ ବା ସଭଙ୍ଗା ଭଙ୍ଗ ଶ୍ଲେଷ। ହେଲା, ତ ଶ୍ଲେଷ କେତେ ପ୍ରକାରର, ମାନେ କେତେ ହେବ? 3 ପ୍ରକାରର ହେବ। ବୁଝିପାରିଲ ତ? ନେକ୍ସଟ ଆମେ ଯିବା। ଠିକ ଅଛି। ଅଧିକ ଗୁଣ ବା ଅଧିକ ଧର୍ମ ବିଶିଷ୍ଟ ବସ୍ତୁକୁ ଅଳଙ୍କାର ଶାସ୍ତ୍ରରେ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଆନ୍ସର କ'ଣ ହେବ? ଅଳଙ୍କାର ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଉପମାନ କୁହାଯାଏ। ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ ଧଳା ମେଘ ସୁନୀଳ ଅମ୍ବରେ, ଭାସୋଇ ବୋଇତ ଯଥା ନୀଳ ସମୁଦ୍ରରେ। ଏହି ମାନେ ଉଦାହରଣରେ ଉପମାବାଚକ ଶବ୍ଦ ମାନେ କାହା ସହିତ ତୁଳନା କରାହେଇଛି? 49ର ଆନ୍ସର ହେବ ଯଥା। ତୁଳନାବାଚକ ଶବ୍ଦଟା କେଉଁଟା? ଯଥା। ହେଲା, ଭାସୋଇ ବୋଇତ ଯଥା ନୀଳ ସମୁଦ୍ରରେ। ହେଲା, ଯଥା ୱାର୍ଡ଼ଟା ଏଠି ୟୁଜ୍ ହେଇଛି କ'ଣ? ଅଳଙ୍କାର ବୋଲୁଛି ଉପମା ବାଚକ ଭାବରେ। ହେଲା, କଳୁଷ ପଙ୍କେ ମୁହିଁ କେଡ଼େ ମଳିନ, କେମନ୍ତେ ସରି ତୋର ହେବି ନଳିନ। ଏ ଉଦାହରଣରେ କେଉଁ ଅଳଙ୍କାର ୟୁଜ୍ କରାହେଇଛି? କେମିତି ଆମେ ଜାଣିବା? ଏଇଟା ଜାଣିବା ପାଇଁ ତୁମକୁ ମନେ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେ ଉପମାନ ଉପମେୟ ମଧ୍ୟରେ ଏଠାରେ ଅଭେଦ କଳ୍ପିତ ହେବ। ହେଲା, ମାନେ ସାଦୃଶ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣନା ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଥିବ, ମାନେ ଦୁଇଟା ଜିନିଷ ମଧ୍ୟରେ ସଦୃଶ। ହେଲା କି, କଳୁଷ ସହିତ ମାନେ ପଙ୍କ, ଜୀବନର କଳୁଷ ସାଙ୍ଗରେ ପଙ୍କ ସହିତ ତୁଳନା କରାଯାଇଛି। ହେଲା କି, ମାନେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ କଳୁଷ ଆଉ ପଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି ଭେଦ ନାହିଁ, ଦୁଇଟା ଯାକ ସମାନ ବସ୍ତୁ ମଧ୍ୟ ବୋଲିକିରି କଳ୍ପନା କରାଯାଇଛି। ତ ସେଇଥିପାଇଁ ଇଏ କ'ଣ ହେବ? 50ର ଆନ୍ସର ହେବ ଖ, ଆମର ରୂପକ ଅଳଙ୍କାର। ହେଲା କି, ଯମକ ଉତ୍ପ୍ରେକ୍ଷା ଉପମା ତ ନାହିଁ, ଏଟାକ ଟିକେ ତମେ ମନେ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ କେଉଁ ଅଳଙ୍କାରରେ କ'ଣ ହେଉଛି। ଆଉ ଖାସ କରିକିରି ମାନେ ତମ ପାଇଁ ଯଦି ଗୋଟେ ଟିପ୍ ଆନ୍ସର ରହିବ, ମାନେ ତମକୁ ଗୋଟେ ଟ୍ରିକ୍ ଦିଆଯିବ, ତ ତମେ ଯେଉଁ ଅଳଙ୍କାରରେ ଯେଉଁ ଉଦାହରଣଟା ବୁକ୍ରେ ଦେଇଛି ତାକୁ କେବଳ ମନେ ରଖ, ତମର କାମ ହେଲା 90% କାମ ହେଇଯିବ। ହେଲା, ଇଏ ଥିଲା ଓଡ଼ିଆ ପାର୍ଟ 2। ହେଲା, ତ ଯେଉଁମାନେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରୁଛ, ପସନ୍ଦ କରୁଛ, ସେମାନେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କର ଆଉ ନିଜ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କର। ପୁଣି ମିଶିବା ନୂଆ ଏକ ଭିଡ଼ିଓରେ।